ரவால ஃப்ரை பண்ண உருளைக்கிழங்கு. இப்படி சப்பளங்கள் போட்டு உட்காந்து நம்ம ஊர் சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டா தான் திருப்தியா இருக்க போகுது. இந்த ப்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் ப்ரானா, அதனால அவங்க வந்து ப்ராப்பராக ஒரு வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடுங்க அருமையாக இருக்கும், உடம்புக்கு எதுவுமே செய்யாது. வெல்கம் டு டேஸ்டி வித் மீ கிருத்திகா. எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா நான் சோல் ட்ராவலர்ஸ் அப்படின்ற டீமோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ நான் அவங்களோட பண்ணியிருந்தேன். அவங்க அப்போ வந்து நார்த் கோவாவில் பேஞ்சமில் வந்து ரொம்ப ஆத்தென்டிக்கான ஃபுட் ட்ரையல் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இப்போது எங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா இதுவும் நார்த் கோவா தான், ஆனால் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஒரு நார்த் கோவாவுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப காமாக இருக்குது அண்ட் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஆனால் இங்கே ஒரு ப்ராப்பர் நார்த் கோவாவில் ஒரு கோவன் ஸ்பெஷல் ஃபுட் வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடை சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். ஸோ வர வழி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக தென்னை மரம், செமையாக பெரிய பெரிய தென்னை மரங்கள். அதை தாண்டி அப்படியே வந்தோன்னா ஒரு ரயில்வே ட்ராக் வேறு வந்துச்சு. அதை கேட் போட்டாங்க. ஒரு 5 minutes அங்கே நின்று அப்படியே வந்தோம். ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ வந்த ரூட்டே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ரூட்டு. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து அப்படியே வந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். லொக்கேஷன்லாம் நான் கொடுக்க முடியாது, எனக்கு தெரியல. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ they will explain அவங்க யாருன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி காஸ்டியூம் கடிச்சு பை couture அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், மறக்காம செக் பண்ணுங்கள். இப்போ சோல் ட்ராவலர்ஸோட நம்ம பேசி தெரிஞ்சுப்போம். ஹாய் ஜஹூர். Hey Kiruthiga, really pleased to have you again with us. Thank you so much. So explain about this trail. Sure, definitely. So our first trail basically was all about, being in the commercial hub of Panjim, where you'd get to, witness these bars and cafes. But now we brought you to a more relaxed version of North Goa. North Goa is so much known as, being like, all for its beaches and nightlife. Yes. But this is the sleepy side of North Goa. Okay. And we'd be introducing you to a different type of cuisine altogether. Okay. So you can join on a walk along. Please. Before we go, I'd like to give you this. Yeah. So you get to be a member just like me of the Soul Travelling family. So Soul Travelling, came up with this concept of, introducing people to a different side of Goa. Okay. So today we are going to be exploring the food of Goa. Okay. So Goan cuisine has, evolved so much over the years, basically. So I'd like to actually ask you this. What do you think is that one thing that differentiates both these cuisines? I'm not much sure because I don't know that there is a two cuisine in this Goan food. This is the first time I'm coming to know about it. So let me know, what is it? Sure. So basically, of course, the Goan Catholics, came up with pork and beef, being introduced to most of their dishes. Okay. Now, if you know, the Hindus of Goa, don't really consume these two commodities. Now, for souring, basically, most of the Goan Catholics, we use vinegar. Oh, you're asking for yes, correct. So the Goan Catholics would use vinegar and the Goan Hindus would use kokum or tamarind. Okay, Imli, that is. Okay, exactly. imli. So there is a main difference between, Goan cuisine, Goan Hindu and Goan Catholic cuisine. Okay. And, you wonder, because, the Brahmin Hindus in Goa, they are one of the only sects who actually consume fish. Okay. So that is actually very unusual because, all around India, you'd actually have Brahmins strictly vegetarian. Oh. So that's how, they are fishitarians till date. Oh. So that is the history of Goan Saraswat Brahmins. Super. I can actually give you a lovely view of this. Yes. So let me take you through what's happening over here. Now, a Goan cannot survive without his pav, basically. Okay. So so the pav was actually introduced to Goa again by the Portuguese. Okay. It's called bangada and kokani. Okay. So the best way to have actually fish in Goa is you just have a nice rava fry. Okay. Basically it goes with a fish curry. All over Goa. And this is very common in both the Goan Hindu and both the Catholic cuisine. So fish is a staple diet. Now this is actually, can you guess what this is? This is again a rava fry. Rava fry. Is this a potato? Potato, exactly. Eat something at least that's rava fried basically. Okay. So இங்க வந்து கோவன் ஃபுட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே எல்லாமே ரவா ஃப்ரை பண்றாங்க. முக்கியமா எல்லாமே மீட்,
சிக்கன் மட்டன் ஃபிஷ் இப்போ பொட்டேட்டோ கூட நம்ம ரவா ஃப்ரை பார்த்துட்டோம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட மீலில் கண்டிப்பாக ரவா ஃப்ரை இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Correct. ஓகே. So time to, a lot of us Goans have been, yes, this is a dessert. So a lot of us Goans have been wondering, where are the Muslims of Goa? Now to tell you all quite frankly, yes, Muslims do exist in Goa. Now, they've incorporated so well in the culture that they don't have a specific branch of cuisine. Okay. However, a thing like sevia, sheer kurma is served on Eid. A lot of like the Goan Catholics and Hindus incorporated this, and you can, it would be called sevia or ros, and basically in Kokani. So Sevia this is sevia ros. Ros is like a gravy, like sevia yes. payasam, sevia Exactly, like a payasam. So this is bindi. What do you see? Like, what does the white thing look like? Exactly. So now Goa has so many coconut trees. So we make sure, to use coconut as much as possible. How do we use it as well? So the funny thing is, you will actually see coconut spoons. So Goa is one place where, a coconut wouldn't go to waste. This is a normal dal basically. It's not very common in Goan cuisine. How I'll show you something that's very common. So if you look at this gravy, it's called as alsande tonak. Tonak is like, they say like it's a mouthful. So this is a basic Shakuti gravy that uses feijao. So this is a proper veg dish. It's an alternative to like say chicken Shakuti basically. This is Shakuti வந்து அவங்களோட லாஸ்ட் ட்ரையல்ஸ்ல சாப்பிட்டிருக்கோம் ஒரு இடத்துல. அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும். இப்போ இது prawn. This is actually the most popular dish of Goa. This is actually, if you see a nice gravy, and you can see some prawns. So this is the prawn kodi. Now in Kokani we call it as kodi. It's a curry. It's a basic curry basically. So curry, rice and fish, that's the staple of Goan cuisine basically. இதுல வந்து முருங்கக்காய் போட்டுருக்காங்க. வந்து with drumstick நம்ம. Yes, with drumsticks. So drumsticks are commonly used, again since it's very native to Goa, it's used a lot with prawns, and this is the best dish I'd say. Now this is a side dish. Yes, you got it absolutely right. So this is a dry dish named as Kismur. Now Kismur, it basically is like a mixture of coconut, grated coconut and dried fish. Now this fish you can range from prawns or to velios. Velios are like these small fishes that you get in Goa. So ideally the prawns that are used are small baby prawns that are known as shrimps. Yes, the main dish. What do you think this is? It's chicken or mutton? Chicken. Chicken, okay. So this is the chicken Shakuti. It has never been influenced by the Portuguese. So this was, originally introduced by the fishing community. And of course, no Goan can do without his or her rice. So this is the last thing. This is something that, goes along with every dish of ours. First thing, exactly. எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ரைட் ஃப்ரம் ஊர்கால இருந்து மெயின் ரைஸ் வரைக்கும் எல்லாமே ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இங்கே தான் வந்து இன்னைக்கு சாப்பிட்ற மீலில் தான் வந்து பாயசம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பாயசம் சாப்பிடல. நிறைய டெசர்ட் சாப்பிட்டோம், பட் பாயசம் சாப்பிடல. ஸோ பாயசமும் ஒன் ஆஃப் த டெசர்ட்ல இருக்கு. அவங்க சாலட்ஸ் எல்லாருமே வச்சிருக்காங்க. அந்த பாவுன்றது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பாவு இருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் வித் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சப்ஜியோட பாவு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த ட்ரிங்க்? Oh, okay. You guys remember I said something about cool-headedness. Oh, okay. So this is how we normally end our meal. Okay. This is for ending your meal. Yes. Not with a dessert. No, this is not dessert. This is actually a drink that you'd sip. It's actually known as sol. Okay, so like a sol, yes. So I don't know if you know about kokum. Kokum, it's a small ingredient basically. It's used to sour curries, to make it khatta, basically, to make it sour. So normally we end our meal with this because it keeps our head very cool. I think idla vandu idu potrukanga. So it's something I'd say, used to beat the heat. It's actually like an alternative to tamarind. It's used like tamarind, but it's a different ingredient altogether. And I'd like to show you all how we start our meal. Yes, so please. You can, This is a feni and this is a urrak. It's a ripened cashew. First distilled is called urrak. Then we do again distilled of this urrak. After distilling, the second distilled process is called feni. Can I smell it? Yeah, you can. You can find the feni on the 12 months over in the Goa, but urrak especially is in this season itself.
March, April and May. Till May May, only you yeah, get urak. yeah. Because till that time we will get this cashew fruits. After May, we don't get this cashew fruit. Mostly we don't sell in it because you can find everywhere in the Goa. Okay. Every house got this cashew tree, so you can find this over there. So they, no, not this one, urak. Yeah. This you can found in the no urak only in these 3 months. No, is this No. available in stores in 3 months? Yeah. It that's is. what I It is stored, but you will get the fresh urak in this season itself. So this is actually a drink that I made for myself. Now us Goans are very proud of our urak. It's like local alcohol made of something very special to us. சின்ன சின்ன குடில் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இவங்களோட வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ராப்பரான ஒரு கோவன் ஃபுட் சாப்பிட முடியும். நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கை காலில் சப்பளங்கால்லாம் போட்டு உட்காந்துட்டு திருப்தியாக சாப்பிட போகிறேன். இது கொஞ்சம் ஆடுது தான், பட் ஸ்டில் சப்பளங்கால் போட்டு உட்காந்து இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டா அது ஒரு தனி ருசியாக தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்படி சப்பளங்கால் போட்டு உட்காந்துட்டு நம்ம ஊர் சாப்பாடை சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டா தான் திருப்தியாக இருக்க போகுது. ரொம்ப டயர்டுங்க, சரியான வெயில் இந்த ஊர். ஆனால் சோறு நல்லா போடுறாங்க. அது வரைக்கும் கோவாவில் எல்லா சாப்பாடுமே நல்லா இருக்குது, நல்லா சாப்பிடலாம். ஆனால் எல்லாத்துலேயும் இந்த ரவாவை போட்டுறாங்க. இந்த ரவா இவங்களுக்கே இவ்வளோ பிடிக்குதுன்னு தெரில. ஓகே, நம்ம ஊரில் உப்புமா செஞ்சாலே நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகும், ஆனால் இவங்க எல்லாத்துலேயும் ரவா போட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ சூப்பராக இருக்க போதுன்னு நினைக்கிறேன். இது முடிச்சுட்டு நான் அந்த ப்ரான் கறி சாப்பிட போகிறேன். சாம்பாரில் சாப்பிட மாட்டேன். ஓகே, கண்டிப்பாக ப்ரானும் சிக்கன் தான். எல்லாத்துலேயும் தேங்காய் இல்லாத சாப்பாடே இல்லை. கொஞ்சம் ஆறி போச்சு நம்ம இவ்வளோ நேரம் வேலை செஞ்சனால. எனக்கு காலையில் ஒரே ஒரு சிக்கன் பப்ஸ் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. சொர்க்கமாக இருக்குது. காலையில் நான் சிக்கன் பப்ஸ் சாப்பிடும்போது மணி 11, சோறு சாப்பிடும்போது டைம் சொல்லுங்கள், என் வாட்ச் நின்றுடுச்சு. 4 மணிக்கு சோறு சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். அமிர்தமாக இருக்குது தெரியுமா அந்த பசியில். அதுவும் இந்த சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்கு இந்த குழம்பு சாப்பிட டெலிஷியஸாக இருக்குது. ப்ராப்பராக இங்கேயே சமைச்சு உங்களுக்கு கோவாக்கு மோஸ்ட்லி ஃபேமிலியில் பசங்க வர்றது எல்லாமே தே லைக் டு ட்ரிங்க் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் வராங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரியே தே ஹேவ். ஃபேமிலியாக வரீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா அதுவுமே அவங்க செய்கிறாங்க. முன்னாடியே நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் வி டோன்ட் ட்ரிங்க்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி தே ஆர் ப்ரொவைடிங். அந்த குரூப்ஸ் கூட வந்து உங்களை அலோகேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஃபெனினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஃபெனிக்கு முன்னாடி இருக்கிறது பேர் என்ன சொன்னாங்க? உராக்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் கேட்டேன். ஸோ சும்மா அப்படி பண்ணி காமிச்சாங்க. ஆல்கஹாலே எங்களுக்கு வேணாம், நாங்கள் வெறும் ஃபுட் தான் டேஸ்ட் பண்ண வரோம், ப்ராப்பராக என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலும் அந்த மாதிரியான ட்ராவலும் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவாங்க. போய் சிக்கன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிடுங்க, அருமையாக இருக்கு. போங்க. ரவால ஃப்ரை பண்ண உருளைக்கிழங்கு, காரமே போடல, விட்டுருக்காங்க, லைட்டாக இருக்குது. மிளகாத்தூள், ரவா. அடுத்து நான் ப்ரான் கறி சாப்பிட்றேன். நம்ம வீட்டிலலாம் செய்வோம்ல கருவாடு பொரியல், இல்லாட்ட சென்னாக்குடியில் செய்வோம் தெரியுமா, அது மாதிரி இது ஸ்மால் சைஸ் ப்ரான். அதில் தேங்காய்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா சாப்பிடும்போது சென்னாக்குனி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதாவது கொஞ்சம் இந்த ஃபிஷ் ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க இது சாப்பிட மாட்டீங்க. பட் எனக்கு ரொம்ப ஃபிஷ்ஷுன்னு அவ்வளோ உயிர் இல்லை, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. சக்குத்தி இப்போ சாப்பிட்டேன்ல, அது வந்து ஆக்சுவலாக பாவோட தான் சாப்பிடணுமா. நான் தான் வந்து அவசரப்பட்டு கறி குழம்பாச்சே நான் சோத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டுட்டேன். நம்மளுக்கு தான் சோறு கண்ட இடம்லாம் சொர்க்கமாக போச்சு. ப்ரான் கறி முருங்கைக்காய் ஃப்ளேவர் அருமையாக இருக்குது. இந்த ப்ரான்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸ் ப்ரான் தான், அதனால் அவங்க அந்த பின்னாடி இருக்க அதோடய போட்டாங்க. எனக்கு அது சாப்பிட பிடிக்காது, அதை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்றேன். ப்ராப்பராக ஒரு வீட்டில் சமைச்ச சாப்பாடுங்க, அருமையாக இருக்குது. உடம்புக்கு எதுவுமே செய்யாது, சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபிஷ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லல. ஓகே, இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம அந்த தோலோடு தான் சாப்பிட்ணும். தோல் இல்லாமல் சாப்பிட்டா வேஸ்ட்டு. ஏன்னா அதில் தான் வந்து ரவை இருக்குது. அட்டகாசமான மீன் இது. மீன் மசாலா சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் என்ன தெரியுமா, கோவாவில் ரசமே கிடையாது. இல்லைடா, எங்கேயுமே ரசம் கொடுக்க மாட்டுறாங்க. எனக்கு அதான் ஒரே வருத்தம். மீலை நான் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறது? நம்மளுக்கு ரசம் குடிச்சு சாப்பிட்டா தான் கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்று சொன்னாங்க,
கோவாவில் மட்டும்தான் ஃபிஷ் சாப்பிட்ற பிராமின்ஸ் இருக்காங்களாம். அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரிலாம் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் நான் போட மாட்டேன். நீங்கள் இவங்களோட வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரிலாம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க. பியூட்டிஃபுல், செம்ம டேஸ்டான சாப்பாடு, ஒரு அருமையான லொக்கேஷனில் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரிப்பில் வந்து உங்களுக்கு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டுமே அவைலபிளாக இருக்கும். என்ன குடிச்சு பார்த்துட்டு தானே சொல்ல முடியும். இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க? ரோஸ்மேரி தான் போட்டிருக்காங்க. ரோஸ் வாட்டர் மாதிரி இருக்குன்ற ரோஸ்மேரி தானே போட்டிருக்காங்க. பாயசம் குடிச்சிட்டு இதை சாப்பிடணுமா? பாயசம் அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஆனால் இது பாயசமே மாதிரியே இல்லை. இல்லை நிறைய ட்ரை கிரேப்ஸ் இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தியாக தெரியுது. இதான் ரெஃப்ரெஷிங் ட்ரிங்க்னு கொடுத்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ரோஸ் வாட்டர் மாதிரி, அதில் வந்து ரோஸ்மேரி, பச்சை மிளகா, அப்புறம் லைட்டாக பெப்பர் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி காட்டாக, அவங்க சொல்லிட்டே இருந்தாங்களா காட்டாக இருக்குது. ஓகே, அடுத்து எங்கே போகணும்னு பார்ப்போமா? நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது ஒரு சூப்பரான பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜை நீங்கள் நிறைய படத்தில் பார்த்துருக்கீங்க. இல்லை, ஒரே ஒரு படத்தில், ரொம்ப பாப்புலரான படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. பிரேமம் மூவியில் பார்த்த பிரிட்ஜ், கெரி ஃபுட் பிரிட்ஜ். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்பெஷல் பிளேஸ் ஃபார் கோவன் பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்த லாக்டவுனில் எல்லாரும் இங்கே தான் வந்தாங்களாம். அவ்வளோ அழகான ஒரு இடமா, கோவா விட்டு வெளியிலே போக முடியாத காரணத்தினால இங்கே வந்திருக்காங்க. பிரேமம் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க வாக் பண்ணி வர பிரிட்ஜு. ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு, இன்ஸ்டாகிராம்ஸ்க்கு, அப்புறம் ஒரு நல்ல போஸ்ட் போடுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான பிரிட்ஜ். பட் அர்லி மார்னிங்கும் கொஞ்சம் லேட் ஈவினிங், அதாவது 3 o'clock மேலே வந்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரிட்ஜ். அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட ஹிஸ்ட்ரியே ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட்டான ஹிஸ்ட்ரி. என்னன்னா இது பேர் வாகேரி ஹில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாகேரினா கொங்கனி லாங்குவேஜில் டைகர். இன்னுமே இந்த ஹில்ஸ் கிட்ட டைகர் இருக்குது. அண்ட் இந்த பிளேஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா, மகாராஷ்டிரா அண்ட் கர்நாடகாவை கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு பிளேஸாக இருக்குது. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னுமே ட்ரைப்ஸ்லாம் அங்கே இருக்காங்களாம். இன்னும் அங்கேருந்து கீழே வந்து அவங்களோட ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு லேட் ஈவினிங்கில் மேலே ஏறி போவாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் தான் இது. வர வழியெல்லாம் சூப்பராக இருந்தது. ஒரே தென்னை மரம், ஒரு சின்ன ரோடு, அப்படியே பெண்டாய் கூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஒரு சின்ன ஓடை வேறு அப்படியே எங்களோடய ஓடிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தது. அந்த ஓடையில் மீன் இருக்குன்னா அது மீனாக எனக்கு தெரியல, அது வந்து தவளைக்காவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, நல்ல வேலை சொன்னீங்க. என்னது இது? ஓ, தண்ணி தான் போயிட்டுருக்கு. நான் கண்ணாடி போடுறதுக்கு எனக்கு இது தெரியவே இல்லை. அப்படியே தொக்கடையிட்டு விழுந்திருப்பேன். இதே மாதிரி ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ் பற்றி நான் ஆல்ரெடி நம்ம ஊரில், அதாவது கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் கிட்ட இருக்கிற பிரிட்ஜ் பற்றி போட்டிருக்கேன். காமராஜர் ஐயா கட்டினது. ஆனால் அது இதை விட உயரமான பிரிட்ஜு. அந்த வீடியோவும் இருக்குது, மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த பிரிட்ஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இங்கே ஒரு நிழலான பிளேஸ் கிடச்சதா, ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. என்னைய ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களா? ட்ராவலர்ஸ் வந்து எங்களை எங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ்க்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. இது வாட்டர் ஃபால்ஸா இல்லை என்ன, தண்ணி விழுற சத்தமே கேட்கல, போய் பார்ப்போம். இந்த இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு கேட்கக்கூடாது. நாங்கள் அந்த கெரி ஃபுட் பிரிட்ஜ் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்தோம். ஆன் த வேல அப்படியே கூட்டிகிட்டே வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் சோல் ட்ராவல்ஸ் புக் பண்ணிங்கன்னா மேபி அவங்க இவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. சூர்யா, ஜோதிகா அண்ட் நக்மா வந்து அவங்க ஆக்ட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லாமே புக் பண்ணி இவங்க சோல் ட்ராவலர்ஸோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஸோ டவுன் டு அர்த் அப்படின்லாம். நிஜமாலுமே நம்மளுக்கே தெரியும் அவங்களாம் டவுன் டு அர்த்துன்னு. பிரேம், முகத்தை காட்டுவியா மாட்டியா? இது வந்து வலவண்டி ரிவர் அப்படின்றாங்க. அதாவது 2 ரிவர், ஒன்று டேம்லேருந்து வருது, இன்னொன்று வந்து இங்கே ரிவர்லேருந்து வந்து. இந்த ரிவர் அப்படியே எங்கே கனெக்ட் ஆகுதுன்னா பாகா பீச் கனெக்ட் ஆகுதா. இங்கே குளிக்கலாமா ஆக்சுவலாக. ஸோ சோல் ட்ராவலர்ஸோட இந்த ட்ரையல்ஸ், அதாவது ஒரு வில்லேஜில் போய், நார்த் கோவாவோட வில்லேஜில் போய் சாப்பிட்ட ஃபுட்டும், அப்புறம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண இடங்களும் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமாக இந்த பிரிட்ஜில் ஷார்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துச்சுல. ஸோ கண்டிப்பாக கோவா வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளசன்ட் விசிட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இவ ட்ரை வித் சோல் ட்ராவலர்ஸ். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். நான் செம்ம டயர்டாக இருக்கேன், ஏன்னா ஃபுல்லாக சாப்பிட்டேன். இந்த வீடியோவோட நார்த் கோவாவை முடிக்கிறோம். இதுக்கப்புறம் சவுத் கோவா பிளானும் வச்சிருக்கோம். ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் ஆன் த வேல இருக்குது. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம யூடியூப் சேனல் டேஸ்டி வித் கிருத்திகாவை லைக், காமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.